قائد اعظم کی رتی بائی سے محبت کی شادی نے پورے ہندوستان میں ہلچل مچا دی۔ مخالفین نے طوفان کھڑا کر دیا۔ اپنوں اور پرایوں کی یہ مخالفت تو قائد اعظم کا کچھ نہ بگاڑ سکی، مگر رتی پیٹٹ اور محمد علی جناح کی لو میرج کو کسی کی نظر لگ گئی، اور ایک بلی کی گمشدگی پر شروع ہونے والی لڑائی نے اس قدر طوالت اختیار کی کہ دونوں دوبارہ ایک نہ ہو سکے۔ رتی جناح روٹ کر انگلستان چلی گئی، وہاں سے پیرس کا رخ کر لیا، اور ایک روز اچانک معلوم ہوا کہ وہ تو بستر مرگ پر دراز ہے۔ محمد علی جناح نے اس موقع پر کیا کردار ادا کیا، اور دونوں میں اختلافات کی بنیادی وجوہات کیا تھی؟ ترازو کے سلسلے قائد کہانی کی تیسری قسط میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ رتی اور جناح شادی کے بعد نینی تال میں ہنی مون منانے چلے گئے۔ دونوں نے کم از کم 1 ماہ سیاسی ہنگاموں سے دور گزارا۔ واپسی پر محمد علی جناح کو اپنے سسر اور دوست ڈنشا پیٹٹ کی طرف سے کھانے پر بلانے کا دعوت نامہ تو نہ ملا، البتہ ان کی طرف سے عدالت میں دائر مقدمے کی پہلی سماعت پر پیش ہونے کا نوٹس ضرور موصول ہوا۔ جس طرح آج کل پسند کی شادیوں پر لڑکی کے باپ کی طرف سے اغوا کا پرچہ درج کروایا جاتا ہے، اسی طرح سر ڈنشا پیٹٹ نے بھی یہ موقف اختیار کیا کہ اس کی بیٹی کو محمد علی جناح نے بہلا پھسلا کر اغوا کیا ہے۔ جب اغوا کیے جانے کے الزام پر عدالت نے محمد علی جناح سے وضاحت طلب کی تو ان کے بولنے سے پہلے رتی جناح آگے بڑھی اور جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مائی لارڈ، حقیقت یہ ہے کہ جناح نے مجھے اغوا نہیں کیا بلکہ میں نے انہیں اغوا کیا ہے۔ اس بیان سے یہ مقدمہ ختم ہو گیا۔ سر ڈنشا پیٹٹ کو خجالت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بھری عدالت میں بیٹی کو دھمکی دی کہ تمہیں میری جائیداد میں سے 1 پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ رتی نے بھی اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہہ دیا، آپ بھی سن لیں، میرے مرنے کے بعد جنازے میں آنے کی زحمت نہ کیجیے گا۔ باپ اور بیٹی دونوں نے اپنا کول نبھایا۔ ڈنشا پیٹٹ نے پھوٹی کوڑی بھی اپنی بیٹی کو نہ دی، اور نہ ہی رتی جناح نے وراثت میں حصہ لینے کے لیے کوئی قانونی جنگ لڑی۔ رتی اور جناح کی شادی پر بہت طوفان اٹھا۔ جمعہ کا دن جب دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، اسے بلیک فرائیڈے قرار دیا گیا۔ پارسی پنچایت نے سر ڈنشا پیٹٹ اور ان کے خاندان پر بہت سخت پابندیاں عائد کر دی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پیٹٹ خاندان میں سے کسی نے رتی سے تعلق رکھا تو اس کے مذہبی حقوق ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی پارسی پروہت نے کسی ایسی تقریب میں شرکت کی جس میں رتی اور جناح دونوں موجود ہوں تو اسے بھی پارسی مذہب سے نکال دیا جائے گا۔ پارسی تو اس شادی پر مشتعل تھے ہی، مسلمانوں نے بھی خوب کیچڑ اچھالا۔ خاکسار تحریک کے بانی علامہ عنایت اللہ مشرقی، جن کی اپنی 6 بیویاں تھیں، انہوں نے بھی قائد اعظم پر کڑی تنقید کی۔ محمد علی جناح کے سیاسی مخالفین بھی اس شادی پر تنقید کرنے میں پیچھے نہ رہے۔ بین المذاہب شادی اچنبھے کی بات ہرگز نہ تھی۔ ہندوستان میں ایسی شادیاں ہوتی رہی ہیں۔ موتی لال نہرو نے اپنے اخبار دا انڈیپینڈنٹ کے لیے مسلمان صحافی سید حسین کی خدمات بطور ایڈیٹر حاصل کی تو ان کی بیٹی سروپ کماری المعروف وجایا لکشمی پنڈت کو سید حسین سے پیار ہو گیا اور ان دونوں نے شادی کر لی۔ کنہیا لال گابا، جو ایل کے گابا کے نام سے مشہور تھے، انہیں پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل عزیز بیگ کی بیٹی حسن آرا عزیز سے الفت ہوئی تو مخالفت کے باوجود اسلام قبول کر کے اس سے شادی کر لی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو جوانی میں ایک مسیحی لڑکی شیلا ارنی پانٹ سے پیار ہو گیا اور لڑکی کے قبول اسلام کے بعد دونوں نے شادی کر لی۔ بعد ازاں ان کی شریک حیات بیگم رانا لیاقت علی خان کے نام سے مشہور ہوئی۔ لیکن رتی کی محمد علی جناح سے شادی پر طوفان اس لیے اٹھا کہ دونوں قاداور اور طلسماتی شخصیات یکجا ہو گئی۔ سیاست، مذہب اور معاشرت کے علاوہ اس مخالفت میں کہیں حسد اور رقابت کے جذبات بھی پنہاں تھے۔ رتی جناح ساؤتھ کورٹ آئیں تو یہ جناح ہاؤس کہلایا۔
यहाँ उनकी आमद से पहले मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा फातिमा जिन्ना को मालकन का दर्जा हासिल था, इसलिए भाभी और नंद का झगड़ा होना फितरी सी बात थी। घरेलू अमूर से मुताल्लिक पहला टकराव एक इशाइये की तकरीब में मौसीकी के बैंड को बुलाने पर हुआ। फातिमा जिन्ना का ख्याल था कि इस फजूल खर्ची के बायस उनके भाई की जेब पर इजाफी बोझ पड़ेगा। तहम इस लड़ाई में रत्ती जिन्ना जीत गई तो सब मुलाजमीन को मालूम हो गया कि अब मालकन कौन है। शीला रेड्डी के मुताबिक फातिमा जिन्ना से झगड़े के बायस एक बार रत्ती ने घर छोड़कर लंदन जाने की धमकी दी तो मामला संगीन हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा कि एक न्याम में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए फातिमा जिन्ना को कलकत्ता के डेंटल कॉलेज में दाखिला करवा दिया गया तो ये मामला मुस्तकिल तौर पर हल हो गया। शादी के बाद कायदे आज़म के अंदाज़ो अतवार भी बदल गए। रात गए देर से आने वाले मोहम्मद अली जिन्ना अब सरे शाम घर लौटने लगे। किफ़ायत शुआरी के हवाले से मशहूर मोहम्मद अली जिन्ना जो एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च किया करते थे, उन्होंने फराख दिली से अखराजात करने वाली शरीक हयात मरियम जिन्ना को किसी किस्म की रोक टोक ना की। एक बार सैर व सियाहत की गर्ज से कश्मीर जाने का इत्तफाक हुआ तो रत्ती जिन्ना ने अपने लिए कश्ती तैयार करवाने पर 50,000 रुपये खर्च कर दिए। हालांकि दोनों ने सिर्फ 15 दिन वहाँ क़याम करना था। उस दौर के हिसाब से ये इतनी बड़ी रकम थी कि इतने पैसों में भला चंगा माकूल मकान खरीदा जा सकता था, मगर कायदे आज़म ने इस शाह खर्ची पर हरगिज़ बुरा न मनाया। शादी के बाद मरियम जिन्ना की समाजी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि वो अपने शोहर की सियासी सरगर्मियों में शाना बशाना शरीक हों। बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाना उनका महबूब मशगला था। बम्बई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन का 5 साला दौरे इक़्तिदार ख़त्म हो रहा था। खुशामदी टोला उनके लिए अलविदाई तकरीब का एहतमाम करके एक करारदाद पेश करना चाहता था, जिसमें कहा जाए कि उनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर बम्बई में एक यादगार तामीर की जाए। 11 दिसंबर 1918 को बम्बई के टाउन हॉल में तकरीब थी। अगरचे इजलास का आगाज़ शाम 5 बजे होना था, ताहम इसकी अहमियत के पेश नज़र लोग एक दिन पहले पहुंचना शुरू हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना भी सुबह 7 बजे घर से रवाना हुए ताकि इस इजलास में पहले से पहुंचकर अपनी पोजीशन संभाल लें। दोपहर को रत्ती जिन्ना घर से निकली और एक जुलूस की क़ियादत करते हुए टाउन हॉल के बाहर पहुंच गई। तब तक दाखिला बंद कर दिया गया था। अब सूरत हाल ये थी कि टाउन हॉल के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना अवामी जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी कर रहे थे तो बाहर उनकी अहलिया रत्ती जिन्ना पुरजोश अंदाज में नारे लगवा रही थी। टाउन हॉल के बाहर हजारों मुजाहिरीन जमा हो चुके थे और अंदर भी तिल धरने को जगह ना थी। रत्ती के मामू सर जमशेद जीजी भाई ने लॉर्ड वेलिंगटन के हक में करारदाद पेश की। रत्ती के वालिद सर डिनशा पेटेट ने इस करारदाद की हिमायत की, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने शदीद मुखालफत की। टाउन हॉल के बाहर एल्फिंस्टन गोल बाग में एक चबूतरे पर खड़ी रत्ती जिन्ना मेगाफोन पर अंग्रेजी में साम्राज्य के खिलाफ तकरीर कर रही थी। सूरत हाल काबू से बाहर होने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पानी की तोप इस्तेमाल की गई। रत्ती जिन्ना उम्मीद से थी, मगर वो नताइज की परवाह किए बगैर डट गई और पीछे हटने से इनकार कर दिया। आखिरकार बम्बई में यादगार तो ज़रूर तामीर हुई, मगर अंग्रेज़ गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन के एजाज़ में नहीं बल्कि साम्राज्य के खिलाफ डट जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी शरीक हयात रत्ती जिन्ना की याद में। इस वाक़या की याद में अवामी चंदे से तामीर किया गया पीपल्स जिन्ना हॉल, जिसे इख्तसार से पीजे हॉल कहा जाता है, आज भी बम्बई में मौजूद है। रत्ती जिन्ना की जुर्रत व बहादुरी का एक वाक़या शीला रेड्डी ने बयान किया है। ये 1921 की बात है। वायसराय हिंद लॉर्ड चेम्सफील्ड रुखसत होकर जा रहे थे तो उनके एजाज़ में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी अहलिया रत्ती जिन्ना को भी मदऊ किया गया। रत्ती जिन्ना शिमला में होने वाली इस तकरीब में रस्मी लिबास के बजाय रिवायती स्लीवलेस शॉर्ट चोली और उस पर ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनकर चली गई।
جب نام پکارا گیا تو رتی جناح چلتی ہوئی گئیں اور پروٹوکول کے مطابق وائسرائے کے سامنے جھکنے کے بجائے ہندوستانی روایت کے مطابق مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ لارڈ چیمسفیلڈ اس اہانت کو بھولے نہیں اور کھانے کے بعد اپنے ADC کے ذریعے رتی جناح کو بلا کر کہا، مسز جناح، آپ کے شوہر کے سامنے ایک روشن سیاسی مستقبل ہے، اسے تباہ نہ کریں۔ روم میں آپ کو ویسا ہی کرنا چاہیے جیسے روم والے کرتے ہیں، یعنی ان روم ڈو ایز دا رومنز ڈو۔ رتی جناح نے کہا، یور ایکسیلنسی، میں نے تو یہی کیا ہے، بھارت میں بھارتی روایات کے مطابق آپ کو سلام کیا ہے۔ رتی جناح دراصل انگریز گورنر کو یہ باور کروانا چاہتی تھی کہ اس محاورے کا اطلاق تم پر ہوتا ہے کہ بجائے ہمیں اپنے طور طریقے سمجھانے کے تمہیں بھارتی روایات کے مطابق چلنا چاہیے۔ ہیکٹر بولیتھو نے بھی اپنی کتاب جناح کریٹر آف پاکستان میں رتی کے لباس سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ تحریر کیا ہے۔ وائسرائے کے ہاں تقریب کے دوران رتی نے مختصر لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ لیڈی ولنگٹن کو رتی کی یہ ادا ہرگز پسند نہ آئی۔ اس نے اپنے ADC کو کہا کہ رتی جناح کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، ان کے لیے شال لے کر آئے۔ قائد اعظم کھڑے ہو گئے اور کہا، مسز جناح کو سردی لگے گی تو وہ کہہ دیں گی اور خود ہی شال منگوا لیں گی۔ یہ کہتے ہوئے قائد اعظم رتی جناح کو لے کر وہاں سے چلے گئے اور دوبارہ کبھی سرکاری تقریب میں نہ آئے۔ ڈاکٹر سعد خان رتی جناح پر لکھی گئی انگریزی کتاب میں ان کی بہادری سے متعلق ایک اور دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ 1926 میں وائسرائے ہند لارڈ ریڈنگ نے دستور ساز اسمبلی کے ارکان کو ظہرانہ دیا، جس میں رتی جناح نے بھی اپنے شوہر کے ہمراہ شرکت کی۔ گپ شپ کے دوران وائسرائے لارڈ ریڈنگ نے کہا کہ انہیں جرمنی جانے کا بہت شوق ہے۔ بیگم جناح نے پوچھا، تو پھر آپ گئے کیوں نہیں؟ وائسرائے نے کہا کہ جرمن ہم انگریزوں کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے نہیں جا سکا۔ رتی جناح کی رگے بغاوت پھڑک اٹھی اور لحاظ کیے بغیر کہنے لگیں، یور ایکسیلنسی، پھر آپ ہندوستان میں کیسے رہ رہے ہیں؟ مطلب ہم ہندوستانی بھی تو آپ کو ناپسند کرتے ہیں، پھر آپ ہماری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وائسرائے نے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے موضوع بدل دیا۔ رتی اور جناح کی شادی کا ہنی مون پیریڈ جلد ہی ختم ہو گیا تو زندگی کے تلخ حقائق سامنے آنے لگے۔ محمد علی جناح مشینی انداز میں مصروف ترین زندگی بسر کرنے کے عادی تھے، جبکہ رتی جناح سماجی تقریبات میں گھومنے پھرنے کی شوقین۔ دونوں کی عمروں میں بھی بہت فرق تھا، کہاں 41 برس کا سنجیدہ مزاج شخص اور کہاں 18 برس کی نٹکھٹ لڑکی۔ مریم جناح بوریت محسوس کرنے لگی۔ ہر سال ان کی برتھ ڈے بہت شاندار انداز میں منائی جاتی تھی۔ شادی کے بعد 20 اپریل 1919 کو ساؤتھ کورٹ یعنی جناح ہاؤس میں ان کی پہلی سالگرہ یوں خاموشی سے گزر گئی کہ محمد علی جناح کو یہ دن یاد ہی نہ رہا۔ رتی نے سوچا، کوئی بات نہیں، جناح رولٹ بل کی مخالفت میں مصروف ہیں، سیاسی امور میں ایسا ہو جاتا ہے۔ 19 اپریل 1919 کو ان کی شادی کی پہلی اینیورسری تھی، جو ایک بار پھر خاموشی سے گزر گئی، مگر رتی نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دی کہ 6 دن پہلے یعنی 13 اپریل 1919 کو جلیانوالہ باغ میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، اس لیے محمد علی جناح نے تقریب کا اہتمام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن اس کے بعد ہر سال یہی کہانی دہرائی جانے لگی تو رتی جناح مایوس ہوتی چلی گئی۔ محبت کی یہ شادی جس نے پورے ہندوستان میں ہلچل مچا دی تھی، نہایت تیزی سے المناک انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دونوں کی محبت میں تو کوئی کمی نہ آئی تھی، مگر مزاج اور عادات و اطوار میں تفاوت کے باعث اختلافات بڑھتے جا رہے تھے، اور پھر لکھنؤ میں ایک بلی کے گم ہو جانے پر شروع ہونے والی لڑائی فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ رتی جناح کو پالتو جانوروں سے بے حد پیار تھا، وہ دونوں جہاں بھی جاتے پالتو بلیاں اور کتے ان کے ہمراہ ہوتے۔ والدین کے گھر پیٹٹ ہال کو خدا حافظ کہتے وقت رتی نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، لیکن اپنے کتے کو اپنے ساتھ لے کر آئی۔ ستمبر 1927 کو دلی میں ہونے والی ہندو مسلم کانفرنس میں محمد علی جناح کو چیئرمین منتخب کیا جانا تھا۔ رتی اور جناح دونوں ایک ساتھ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے۔ کانفرنس ناکام ہو گئی۔ قائد اعظم فوری واپس آنا چاہتے تھے۔ اس دوران ایک پالتو بلی ہوٹل کے کمرے سے نکل کر گم ہو گئی۔
रत्ती जिना इस बिल्ली को ढूंढे बगैर वापस जाने को तैयार ना थी। मोहम्मद अली जिना उन्हें होटल में छोड़कर तन्हा बम्बई रवाना हो गए। सरोजनी नायडू, जो मिस्टर और मिसेस जिना की फैमिली फ्रेंड थी, वो रत्ती जिना की मदद को आईं। बिल्ली की तलाश का मामला पुलिस कमिश्नर को सौंपा गया और सरोजनी ने रत्ती जिना को घर वापस जाने पर रजामंद किया। रत्ती जिना इस शर्त पर तैयार हुई कि सरोजनी उनके साथ बम्बई जाएं। सरोजनी नायडू की बेटी बीमार थी, मगर इसके बावजूद वो रत्ती के साथ जाने पर रजामंद हो गई। 3 दिन बाद 29 सितंबर 1927 को रत्ती जिना सरोजनी नायडू के साथ अपने घर वापस आ गई। कायद-ए-आज़म समझे कि मामला ख़त्म हो गया है, लेकिन भयानक इख्तिताम की शुरुआत का आगाज़ हो चुका था। मोहम्मद अली जिना इस तर्ज अमल को बचपना समझ रहे थे, मगर रत्ती जिना तन्हाई का शिकार थी। वो नर्वस ब्रेकडाउन के दहाने पर खड़ी थी। उन्हें लगता था कि उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। चंद माह बाद कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में शिरकत के लिए कलकत्ता जाना था। कलकत्ता से बम्बई वापसी के सफ़र में ट्रेन के डब्बे में रत्ती जिना ने कायद-ए-आज़म को कहा कि इस ताल्लुक़ को अब ख़त्म समझें। 4 जनवरी 1928 का दिन था जब रत्ती जिना विक्टोरिया स्टेशन उतरकर होटल ताजमहल गईं और वहाँ माहाना बुनियादों पर एक स्वीट बुक करवा लिया, जबकि मोहम्मद अली जिना को अकेले घर वापस आना पड़ा। कायद-ए-आज़म में अना कूट कर भरी थी, लिहाजा उन्होंने रत्ती को रोकने की कोशिश ना की, ना ही उन्हें मनाने के लिए होटल गए। ये नाराज़गी का सिलसिला 88 दिन तक चलता रहा। रत्ती जिना ने मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए मामला तय करने की कोशिश की, मगर कायद-ए-आज़म ने किसी की ना मानी। जिसने भी बात करने की कोशिश की, उसे ज़ाती मामला कहकर खामोश करवा दिया। उनका ख्याल था कि रत्ती खुद गई हैं और अगर वापस आना है तो खुद ही आना होगा। जिना हाउस और होटल ताजमहल के दरमियान 2 मील की दूरी थी, मगर अना और ज़िद के बाइस फासले बहुत बढ़ चुके थे। जाने आरिफ तू भी था ज़िद्दी, अना मुझ में भी थी, दोनों खुद सर थे, झुका तू भी नहीं मैं भी नहीं। ये शेर शायद इस सूरत हाल की दुरुस्त अक्कासी करता है। नाराज़गी बढ़ती चली गई तो रत्ती जिना 3 अप्रैल 1928 को ताजमहल छोड़कर अपने भाई के घर चली गई और फिर 10 अप्रैल 1928 को अपनी वालदा के हमरा इंग्लिस्तान रवाना हो गई। रत्ती जिना के इंग्लिस्तान रवाना होने पर कायद-ए-आज़म को हालात की संगीनी का इदराक हुआ तो अपने दोस्त दीवान चमन लाल के हमरा 5 मई 1928 को इंग्लिस्तान के सफ़र पर रवाना हो गए। लंदन पहुंचकर मोहम्मद अली जिना ने लेडी पेटेट यानी रत्ती की वालदा से रब्ता किया तो मालूम हुआ कि रत्ती तो पेरिस जा चुकी हैं। अना एक बार फिर आड़े आ गई तो कायद-ए-आज़म ने रब्ता करने की कोशिश ना की। उनके दोस्त दीवान चमन लाल ने इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन में शिरकत के लिए जेनेवा जाना था। वो पेरिस में रुककर रत्ती जिना से मिलने गए तो मालूम हुआ कि वो बीमार हैं। जेनेवा के इजलास में शिरकत के बाद वापसी पर अस्पताल से हंगामी तौर पर भेजा गया एक पैगाम उनका मुंतज़िर था। दीवान चमन लाल अस्पताल पहुंचे तो मालूम हुआ कि रत्ती जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है और उन्हें 106 दर्जे का बुखार है। बीमारी के बावजूद रत्ती जिना का अदबी ज़ौक़ बरकरार था। उनके हाथ में ऑस्कर वाइल्ड की किताब थी। रत्ती ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो उन्हें इस किताब से पढ़कर सुनाएं। चमन लाल ने द हॉर्लट्स हाउस सुनाना शुरू की। जब वो इन इख्तितामी अशार तक पहुँचे, And down the long and silent street the dawn with silver sandaled feet crept like a frightened girl, तो रत्ती जिना ने आंखें मूंद ली और कोमे में चली गई। ये लड़की अपनी मोहब्बत को खो देने पर खौफजदा थी, जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। दीवान चमन लाल ने फौरी तौर पर कायद-ए-आज़म को इतला दी। मोहम्मद अली जिना 2 दिन में लंदन से पेरिस तो पहुंच गए, मगर अना की बेड़ियां अब भी पैरों में मौजूद थी। बराह रास्त अस्पताल जाने के बजाय दीवान चमन लाल को एक कैफ़े में बुलाया और सूरत हाल मालूम की। शायद वो ये सोच रहे थे कि ये सब सुलह करवाने के लिए रचाया गया ढोंग तो नहीं। दीवान चमन लाल ने सूरत हाल से आगाह कर दिया तो टेलीफोन कॉल करके हेड नर्स से बात की गई, जिसने इन तमाम बातों की तस्दीक कर दी। तब
कहीं जाकर कायदे आज़म अपनी महबूबा और शरीक हयात को देखने के लिए अस्पताल गए। क्या बिस्तरे मर्ग पर पड़ी रत्ती जिना को उनकी खोई हुई मोहब्बत वापस मिल सकी, या फिर वो इसी कैफियत में दागे मफारकत देकर दारे फ़ानी से कूच कर गई? ये सब मालूम हो सकेगा आइंदा किस्त में। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 0332841053 दस्तयाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।